Good morning, all of you. Sorry, good afternoon, all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, So, sir. okay. So I think time is over. Shall we start our lecture? Yes, sir. So in the last lecture, already we had discussed the important MCQs and the numericals based on the unit number 2, that is the crystallography. So in today's lecture, we will start our next topic for the next unit, unit number 3, that is the sound engineering. So before starting, you can write the assignment questions based on the unit number 3. Please open your notebooks, write down the assignment questions. I think my screen is now visible. Yes. Okay, just you can write the assignment questions based on the unit number 3, sound engineering. माझी स्क्रीन तुम्हाला दिसते? असाइनमेंट क्वेश्चन्स दिसतात? हो, sir. Yes, sir. Yes. So please write down the questions. The first question: what are the acoustic requirements of a good auditorium? एखादा चांगला जर आपल्याला ऑडिटोरियम, एखादा चांगला हॉल जर आपल्याला बिल्टअप करायचा असेल तर त्याच्यासाठी कोणत्या कोणत्या रिक्वायरमेंट्स आहेत, की त्या रिक्वायरमेंट आपण कन्सिडर करून तो जर हॉल आपण, तो जर ऑडिटोरियम आपण बिल्टअप केला तर आपल्याला चांगल्या क्वालिटीचा भेटेल. The next question and the second question is explain reverberation and reverberation time. What is mean by the reverberation and reverberation time? काय असतं? सर हे दिसताय ते सगळेच क्वेश्चन आहेत का? Yes, 9 questions. हा मग सर स्क्रीनशॉट घेतला तर चालेल ना? नोट डाऊन करून घेतलं तर चालेल की काय तुम्ही परत लिहिचाल काय खरंय? लिहितो सर. लिहिता का? ओके हो, ठीक आहे. sir. मग काय अडचण नाही, उलट आपलाच टाइम थोडासा सेव्ह होईल. काय अडचण नाही. गुड. हो, sir. First 2 assignments is submitted or not submitted on the link? Yes, sir. Submitted. Yes, sir. Submit. कोणी असं आहे का एकही असाइनमेंट सबमिट केलेलं नाहीये? सर माझे राहिलेत, मी आज करतो. ओके. अप टू टुमॉरो एकाच लिंक वर करायचे का दोन्ही पण? तिथं आहेत ऑप्शन दिलेत की असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3 एकच लिंक आहे, त्याच्यावरती फक्त आपल्याला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. असाइनमेंट पहिला आहे, दुसरा आहे का तिसरा आहे, बरोबर ना? ऑप्शन आहेत ना? हो, सर. आहे. ओके ओके. घेतला स्क्रीनशॉट सर्वांनी? हो, sir. Yes, sir. Okay. So, in today's lecture, we will start our unit number 3, that is the sound engineering. Basically, this unit is divided in 2 parts. Already I have discussed, we had discussed in the last lecture. In the first part, we will discuss the acoustics, and in the second part, we will discuss the ultrasonics. So today we start our first part, that is the acoustics. Only 36 students are joined. What is problem? काय instructions वगैरे आहेत का? मुलं जॉइन नाही झाले. ओके, जाऊ देत आपल्या आपण स्टार्ट करूया. First we discuss the introductory part of the acoustics, and then we go to the first assignment question. So what is the acoustics? Acoustics कशाला म्हणायचं, काय असतं? Okay, so basically acoustics is the branch of science where we deal the study of where is the origin of sound, how was the propagation of that sound, and the auditory sensation of that sound. Acoustics ही एक सायन्सची ब्रांच आहे, त्याच्यामध्ये कशाचा स्टडी केला जातोय की तो साऊंड जो जनरेट होतोय, तो साऊंड जनरेट कसा होतोय, कसा ओरिजिनेट होतोय.
Again, there is the propagation of sound energy from one point to the second point. Then how was the propagation of that sound energy? And how was the sensation of that sound energy to the ear of the animals or the human? That study we deals in the acoustics. Okay, origin. साऊंडचा ओरिजिन कुठून होतो, कसा होतो, तर आपण बोलतोय म्हणजे मी काय करतोय, साऊंड जनरेट करतोय, तिथे त्याचं ओरिजिन झालं. हाऊ वॉज द प्रोपॅगेशन ऑफ साऊंड एनर्जी? साऊंड एनर्जीचं प्रोपॅगेशन कसं होत असतं? थ्रू एअर. थ्रू एअर. ओके, अजून अजून ओके, वेव्हज असतात का रेज असतात साऊंडच्या? वेव्स. Waves. Basically there are two types of the waves. One is the longitudinal wave and second one is the Transversal. transverse wave. Longitudinal wave आणि transverse wave. मग जी साऊंड वेव्ह असते ती लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह असते का ट्रान्सव्हर्स वेव्ह असते? Yes. Yes. Okay. First tell me. You know the node and antinode in the wave? You know the node point and the antinode point? माहिती आहेत का? Yes, sir. कोणाला माहिती नसतं तर मला सांगा, म्हणजे मी इथे सांगतो त्यांना नोड कुठं असतो आणि अँटीनोड कुठं असतो. सर्वांना माहिती आहे ना नोड पॉइंट्स and antinode points. Okay. हो सर. So in which wave there is the node and the antinode? Is the longitudinal wave or is in the transverse wave? Transverse waves. Transversal. दोन्ही मध्ये पण असतं का? नो सर, ट्रान्सवर्स दोन्ही मध्ये पण नसतं? असतं सर, ट्रान्सवर्स वेव्ह. असतं असतं असतं, एकामध्ये असतं. ट्रान्सवर्स वेव्ह. ट्रान्सवर्स वेव्ह मध्ये असतं. कुठं असतं? ट्रान्सवर्स वेव्ह मध्ये असतं. सो आता हा हे एक पहिले झालं की ट्रान्सवर्स वेव्ह मध्ये आपली साऊंड वेव्ह प्रोपॅगेट होते. बरोबर आहे का? ट्रान्सवर्स वेव्ह का लॉन्जिट्युडिनल असते? नो सर. प्लीज चेक इट. कशी असते मग? कशी असते? स्ट्रेट वेव्ह जाते, ती कसली असते आपली? लॉन्जिट्युडिनल असते. ओके, ठीक. मग साऊंड वेव्ह जी असते त्या प्रोपॅगेट होते त्या ती फक्त ओनली सॉलिड मधून प्रोपॅगेट होते, ओनली लिक्विड और ओनली गॅसेस मीडियम? इन विच मीडियम sound wave is propagated from one point to the second point? सर Yes. तिन्ही मध्ये पण जातात सर. Yes, very good. Sound waves are propagated through solids, liquids and the gases. Good. आता बघा, आपण एक सेम एक पर्टिक्युलर डिस्टन्स कन्सिडर केलं. ओके, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट. हा, इथून आपला साऊंड वेव्ह जनरेट होतो असं समजा. इथून तुमचा साऊंड वेव्ह जनरेट होतो. काहीतरी इथं आपल्याकडे बॉक्स आहे, स्पीकर आहे आणि इथं तुमचा एक लिसनर आहे. कोण आहे तुमचा इथं? लिसनर आहे. इनिशियली वी कन्सिडर हियर देयर इज द सॉलिड मीडियम, सेकंड लिक्विड मीडियम, थर्ड गॅसेस मीडियम. असे वेगवेगळे तीन मीडियम आपण केसेस करू. In the first case, there is the solid medium. Sound wave generated through the source and propagate from this source to the listener. या listener पर्यंत sound wave propagate होते. So here we check the intensity of that sound energy. When we consider there is the solid medium, through that solid medium, when your sound waves or the sound energy propagated from source to the listener, in that case we check the intensity of that sound energy. Intensity of that sound energy. We have second medium, that is the liquid medium. आपल्याकडे पुन्हा दुसरं मीडियम आहे आणि ते जे मीडियम आहे ते लिक्विड मीडियम आहे. अगेन when there is the liquid medium, इथे जेव्हा तुमचं लिक्विड मीडियम असेल, in that condition if there is the sound generated through the source and that generated sound propagate from source to the listener, या source पासून पुन्हा listener पर्यंत आला. Again in that condition we check the intensity of sound.
Third case same, but we consider here there is the gaseous medium. आणि पुन्हा आपण त्या साऊंड एनर्जीची इंटेन्सिटी मेजर केली. ह्या 3 डिफरंट मीडियम मध्ये असताना प्रोपेगेट जेव्हा साऊंड एनर्जी प्रोपेगेट होती तेव्हा इंटेन्सिटी मॅक्झिमम इंटेन्सिटी कोणत्या मीडियम मधली असेल? सॉलिड, लिक्विड और गॅसेस? सॉलिड. एनी अदर? असं होते का? सॉलिड आहे आणि त्याच्यामधून मॅक्झिमम इंटेन्सिटीचा साऊंड प्रोपेगेट होते, असं होते का? हो सर. होते का? येस सर होत. होत आहे. सेकंड कुठला असेल वगैरे? लिक्विड. लिक्विड असेल. लिक्विड. आणि थर्ड कुठला असेल? गॅस. गॅस. बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? हो सर. बरोबर असेल तर त्याच्या मागचं येस देयर इज द रिझन, काहीतरी रिझन असेल ना. Distance between particles is less Distance between the particles are less in solids. in solids. Again same in the liquid, again distance is the less, but in case of the gases distance is variable किंवा डिफरंट असेल किंवा आणि ते जास्त असणार. व्हॅलिड रिझन आहे का किंवा हे बरोबर आहे का नाही? ऑदर कोण सांगते? Yes, the propagation or the intensity is maximum when there is the solid medium. जेव्हा तुमच्याकडे सॉलिड मीडियम असेल तेव्हा तिथली इंटेन्सिटी ही मॅक्झिमम असेल. व्हाय? बिकॉज इन सॉलिड मटेरियल द atoms or molecules are compactly packed. In the atoms or molecule, in between this, we consider two molecules, two atoms, or number of atoms. In between these atoms, there is the no space or the vacant space. ते सर्व atoms किंवा molecules कसे असतात? कॉम्पॅक्टली पॅक्ड असतात. त्याच्यामुळे तिथे जे साऊंडचे एनर्जीचं प्रोपेगेशन होत असतं ते इझिली आणि मॅक्झिमम होत असतं. तिथे एनर्जीचा लॉस होत नसतो. बट ऑन द अदर साइड, इफ वी कन्सिडर द गॅसेस मीडियम, येस देयर इज द लॉस ऑफ एनर्जी. तिथं तुमचे जे atoms असतील ते molecules असतील ते कॉम्पॅक्टली पॅक्ड असतात का? नाहीयेत. देयर इज द मोबिलिटी ऑफ atoms or the molecules. तिथं ते मुवमेंट मध्ये असते, तिथं एनर्जी लॉस होत असते. एमसीक्यू विचारला जातो याच्यामध्ये, इंटेन्सिटी कोणत्या मीडियम वरती जास्त असेल? सो युअर आन्सर किंवा एक सिक्वेन्स विचारला जाईल, तिथे दिलं जाईल सॉलिड ग्रेटर दॅन द लिक्विड, ग्रेटर दॅन द गॅसेस. बरोबर आहे ना? बरोबर आहे का नाही? बरोबर ना? सॉलिडची जास्त असेल, त्याच्यानंतर लिक्विड आणि त्याच्यानंतर गॅसेस. हा सिक्वेन्स लक्षात राहू देत, याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जातोय. आता ज्यांना माहिती नाही, आता काही काही जणांनी हात धुवून घेतला याच्यामध्ये, 2-4 मुलांनी सांगितलं, बाकीचे शांत झाले. तुम्ही याच्यासाठी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करायचा. तुम्ही बेंचवरती बसता, झोपता बघा, असं डोकं टेकून बेंचवरती काय करता? झोपता. दुसऱ्याने काय करायचं? त्या बेंचवरती टक्कर वाजवून बघायचं, काहीतरी एखादा ऑब्जेक्ट त्या बेंचवरती असं काहीतरी स्ट्राईक करायचा. बघा तुमच्या कानाला जास्त प्रमाणामध्ये इंटेन्सिटी साऊंड एनर्जी येते. ऑब्झर्व करा. येस, होते तसं. होते सर. होते. सेकंड तुम्ही हॅलो सर. म्हणता. येस येस. आणि सर आपला तो एक्सपेरिमेंट होता ना इंग्लिशच्या ह्याच्यामध्ये होता, ते कपने दोरी बांधायची, 2 कप दुसऱ्या कानाला लावायचं. येस 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 येस. हा हा. ते सॉलिडचा चांगला एक्झाम्पल घेऊ शकतो. येस, व्हेरी गुड. बरोबर आहे, ते सुद्धा आहे. सेकंड काय करा तुम्ही, लिक्विडचं जर एक्झाम्पल घ्यायचं असेल, लिक्विडचं एक्झाम्पल तुम्ही कसं घेता? आपण सुद्धा लिक्विड मीडियम मध्ये असलं पाहिजे. ज्यांना पॉसिबल आहे त्यांनी ते ट्राय करा. आणि थर्ड गॅसेसचं तर काय, गॅसेस मीडियम मध्ये साऊंड एनर्जी तर आपण रोजच हे करतोय, फिलअप करतोय, फील करतोय. ओके. So what is the second statement? The branch of science which deals with the planning of a building or the hall with view to provide the best audible sound to the audience is called the acoustics of building. In the first sentence we had discussed about just acoustics. Acoustics काय आहे आपण पहिल्या सेंटेन्स मध्ये डिस्कस केलं. What is the second statement? Acoustics of building. What is meant by the acoustics of building? Again, acoustics of building or the architectural acoustics is the branch of science where we deals the study of
प्लॅनिंग ऑफ अ बिल्डिंग, हाऊ वी बिल्ट द बिल्डिंग. एखादी बिल्डिंग आपल्याला तयार करायची आहे, त्याचं प्लॅनिंग कसं असेल, कशासाठी प्लॅनिंग असेल आपलं, की आपण एक गुड क्वालिटी, चांगल्या क्वालिटीचा साऊंड आपण देऊ. कोणाला देऊ? जे व्हॉट एव्हर जे लिसनर्स असतील किंवा जे ऑडियन्स असतील त्यांना देऊ आपण. ओके, मी तुम्हाला जेव्हा आपण सिलेबस डिस्कस करतो तेव्हा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं होतं की आपण एखादा हॉल बिल्टअप करतोय. कोणतं पर्पज आहे त्या हॉल बिल्टअप करण्याचं, की एखादं मोठं फंक्शनल हॉलसाठी, फंक्शनल हॉल आहे त्याच्यामध्ये मोठं फंक्शन आपल्याला अरेंज करायचं आहे. पण तो हॉल म्हणतोय आम्ही, हॉल म्हणतोय आणि आपण 10 बाय 10 रूम बांधतोय, तयार करतोय, बिल्टअप करतोय आणि त्याच्यामध्ये एखादं मोठं फंक्शन अरेंज करतोय. त्याच्यामध्ये जर एखादी स्पीकर सिस्टीम आपण मोठी जर अरेंज केली तिथं, म्हणजे जास्त डेसिबलची जर स्पीकर सिस्टम आपण तिथे ठेवली, तर तिथला साऊंड आपल्याला गुड क्वालिटीचा असेल का लिसनर साठी, ऑडियन्स साठी असेल का? किंवा एखादं म्युझिकल फंक्शन आहे, एखादी पार्टी आहे मोठी, नो सर. चालेल का? नाही चालणार. ऑन द अदर साइड आपलं एखादं लेक्चर घ्यायचं आहे, एखादं स्पीच आपल्याला अरेंज करायचं आहे लिमिटेड पार्टिसिपंट साठी, 50 ते 100 पार्टिसिपंट आपले तिथे त्या एखाद्या हॉलमध्ये बसतील आणि तिथे आपल्याला त्याच्यासाठी लेक्चर घ्यायचं आहे किंवा एखादं स्पीच त्यांना हे करायचं आहे. आणि हे कुठं करतोय माहिती आहे का आपण? एखादं मोठं सुमंगल कार्यालय आहे, 100 बाय 100, 200 बाय 200 रूमचं, आणि त्याच्यामध्ये आपण 50 पार्टिसिपंट बसवतोय आणि तिथे जाऊन त्यांना टीचिंग करतोय. तिथली क्वालिटी साऊंडची चांगली असेल का? नसणार आहे, नसणार आहे. So what is the acoustics of building? It is the branch of science which deals with the planning of building. त्या बिल्डिंगचं आपल्याला प्लॅनिंग करायला लागेल. कोणत्या व्ह्यूनं? Where we provide the best audible sound to the audience or the listener. Again, there are two types. First, if there is the musical function or if there is the speech. तिथं आपण स्पीच साठी हॉल तो तयार करतोय का एखाद्या म्युझिकल साठी हॉल तयार करतोय, त्याच्यावरून त्या बिल्डिंगचं आपण प्लॅनिंग करणार. दिस इज द अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग. एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? नो सर. सर. ओके, हा चॅप्टर टोटली थेरॉटिकल आहे. त्याच्यामध्ये थेरी पार्ट हा जास्तीत जास्त एकच छोटस इक्वेशन आहे, ते पण आय थिंक डायरेक्टली इक्वेशन आहे, ते डिस्कस करूयात आपण. ओके, ठीक आहे. 2 स्टेटमेंट तर आपण बघितलं आता. ठीक आहे. व्हॉट इज द नेक्स्ट? व्हॉट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द अकॉस्टिकली गुड हॉल? अशा कोणत्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत की ज्या हॉलसाठी गुड आहेत? सो इन 1911 प्रोफेसर W.C. सेबेन त्यांनी काय केलं की काही कंडिशन्स वरती या साऊंडचा स्टडी केला आणि त्यांनी जो स्टडी केला त्याच्यावरून काहीतरी गुड बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रपोज केल्या फॉर अ गुड हॉल. मग ऍज पर द W.C. सेबेन, which are the basic requirements for the acoustically good hall? These are the some of the basic requirements. पण त्यांनी जेव्हा स्टडी केला तेव्हा हॉल जो कन्सिडर केला तो 2 टाइपचा हॉल कन्सिडर केला. फर्स्ट हॉल इज टोटली एम्प्टी हॉल. देयर इज ओनली वॉल्स, विंडोज अँड डोअर्स. जी तरी पहिली कंडिशन सांगितली होती, पहिल्या कंडिशन होती स्टडी केला, ती पहिली कंडिशन त्यांनी पहिली केस काय कन्सिडर केली? देयर इज द वन एम्प्टी हॉल. इन दॅट हॉल देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ओनली वॉल्स, विंडोज अँड द डोअर्स. याच्या व्यतिरिक्त त्या हॉलमध्ये काही सुद्धा नव्हतं. त्यावेळेस त्या हॉलचा त्यांनी स्टडी केला, तिथल्या साऊंडचा स्टडी केला. आणि द सेकंड कंडिशन इज दॅट, द सेकंड केस इज दॅट दिस हॉल इज वेल फर्निश्ड. दिस हॉल इज द वेल फर्निश्ड. फर्निश्ड मीन्स काय केलेलं असेल? आपण एखादा हॉल तयार करतो, कोणत्या पर्पज साठी तयार केलेला आहे त्याचं आपण फर्निचर वगैरे करतो ना. म्हणजे समजा एखादी क्लासरूम तयार केली, तर क्लासरूम मध्ये काय असलं पाहिजे?
आपण जर क्लासरूम कन्सिडर केली तर वॉल्स असणार आहेत, विंडोज असणार आहेत, डोअर्स असणार आहेत, ब्लॅकबोर्ड असणार आहे, डायस असणार आहेत, चेअर्स असणार आहेत, बेंचेस असणार आहेत, कर्टन्स असणार आहेत, म्हणजे जे पडदे असतात डोअरचे किंवा वॉलचे ते असणार आहेत, प्रेझेंटर असणार आहे, फॅन्स, ट्यूब्स, हे जे काही मटेरियल्स असणार आहेत, अदर ऑब्जेक्ट जे असणार आहेत, ते सर्व वेल फर्निश्ड करून त्यांनी त्या हॉलचा स्टडी केला. आणि तेव्हा त्यांनी ह्या दोन कंडिशन वरून त्यांनी हे काही बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपल्याला प्रपोज केले. व्हॉट इज द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट? द साऊंड हर्ड मस्ट बी सफिशियंटली लाऊड in every part of the hall and no echoes should be present. What is mean that? काय सांगते? What is the first requirement? Basic requirement. The sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall. आपण म्हटलं की आपल्याकडे एक हॉल आहे आणि हे असा एक काहीतरी आपण हॉल आहे असं म्हणतो. माय स्क्रीन इज विजिबल ना? येस, Yes, sir. हा हॉल आहे आणि इथं कुठेतरी आपण लेक्चर घेतोय. इथं आपला डायस आहे आणि इथं असे काहीतरी नंबर ऑफ स्टुडंट्स बसलेले असणार. इथं 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 असे काहीतरी. ओके, ठीक आहे. मग जो इथला स्पीकर असेल, जे कोणी असतील, त्यांचा जो साऊंड असेल त्या हॉलच्या प्रत्येक पार्ट मध्ये गेला पाहिजे का नाही? इथं गेला पाहिजे. तुमचा स्टुडंट एखादा इथं असेल, इथं असेल, कोणत्याही पार्ट मध्ये असेल, तिथं सफिशियंटली तिथं साऊंड एनर्जी आपली प्रोव्हाइड झाली पाहिजे. साऊंड एनर्जी तरी त्या हॉलच्या प्रत्येक पार्ट वरती, प्रत्येक पॉइंट वरती सफिशियंटली प्रोव्हाइड झालेला पाहिजे. ऍज वेल ऍज देर इज नो इकोज. देर इज नो इको. व्हॉट इज मीन बाय इको? इको आपण कशाला म्हणतो? आपलाच आवाज आपल्याला परत ऐकू येईल. आपलाच आवाज आपल्याला रिपीटेडली ऐकायला. रिपिटेशन ऑफ साऊंड. रिपीटेशन ऑफ साऊंड. आपण बघा एखाद्या कुठल्या तरी कार्यक्रमात गेलो तर तिथला जो स्पीकर असतो तो जर बोलला ना तर नंबर ऑफ टाइम्स आपल्याला ऐकू येतं. किंवा तुम्ही लहानपणी कर्नाटकचा. लहानपणी तुम्ही एन्जॉय करायचा. बघ काय करायचं, एक आपल्या घरी किंवा शेजार पाजाऱ्या कोणाच्या तरी एखादी पाईप जर छोटी सापडली अशी तर आपण काय करायचं, एकाच्या कानाला एक ह्या पाईपचं हे करायचो, एंड आपण हे करायचो लावायचं आणि दुसऱ्या कानाला दुसरे, एक जण बोलायचा बघा, इकडून इथून बोलायचा आणि दुसरा इकडे ऐकायचा. आपल्याला सिंगल साऊंड ऐकू येत होता का ते मल्टिपल्स नंबर ऑफ टाइम्स ऐकू यायचं? मल्टिपल टाइम्स ऐकू येत होतं. म्हणजे तिथे काय होतो, इको तयार होतो. जर का तुम्ही आपण म्हणतो बघा विजापूरला गेलो, विजापुरात काय हो, गोलघुमट आहे. तुम्ही काय म्हणता की एकदा बोलले का आपल्याला 7 वेळा ऐकू येतं. मग तो काय 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 म्हणतो त्याला? आपण इको म्हणतो ना, नंबर ऑफ टाइम्स आपल्याला ऐकू येतो. येस सर. यस. तो जर इको, मी आता तुम्हाला लेक्चर चालू आहे माझं आणि तुम्हाला नंबर ऑफ टाइम्स एकच आवाज ऐकू येतोय, तर तुम्ही काय म्हणता, हे काय करायला लागले, शिकवते का, काय करते का, डिस्टर्ब करते का, काय टाइमपास करायला करचाल ना, म्हणचाल ना, बरोबर ना? मग तसं होऊन चालतंय का? नाही, तिथं इको नसला पाहिजे. ओके, दिस इज द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट. दिस इज द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट. अजून त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय की साऊंड हर्ड मस्ट बी सफिशियंटली लाऊड. एक विद्यार्थी काय बसला, ह्या कॉर्नरला कुठेतरी बसलाय हॉलच्या, आणि जो स्पीकर आहे तो लेक्चर घेतोय आणि पाठीमागा आवाज ऐकू जात नाही. हे काय करतील मग पाठीमागची मुलं बसली? तुम्ही 11-12वीला क्लासमध्ये केले बघा, पाठीमागं बेंचवर बसून, तर तुमच्या वेळेस ऑनलाईनच होतं 11-12. त्याच्या आधी कधीतरी 9वी-10वीला मजा करतात, काय ऐकूच येत नाही तर काय करणार? 9वी-10वीला तर तुम्ही एन्जॉय केलं असेल ना, बॅक बेंचर म्हणतो आपण, आवाजच ऐकू येत नाही, तुम्ही व्यवस्थित शांत बसणार का नाही? म्हणजे आवाज सुद्धा सफिशियंटली पोहोचला पाहिजे आणि जास्त सुद्धा नाही झाला पाहिजे. दिस इज द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट. व्हॉट इज द सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट? द टोटल क्वालिटी ऑफ स्पीच अँड द म्युझिक मस्ट बी अनचेंज्ड. व्हॉट इज मीन दॅट? काय आहे? मी तुम्हाला एक सेंटेन्स बोलतोय, तुमच्यापर्यंत अर्धच आलेलं आहे आणि अर्ध पोहोचलेलंच नाही. चालेल का होत? कधीतरी काय होतं बघा, एखाद्या वेळी जर आपण जर आवाज वाढवला, जो स्पीकर आहे तो बोलतो आणि मधनं असा आवाज, एखादा इंटेन्सिटी त्याची वाढते बघा, असं किर्र आवाज येतो बघा त्या स्पीकर मधून, साऊंड मधून. त्याची क्वालिटी कॉन्स्टंट राहते का? नाही राहत, ती चेंज होते.
मग ती जर चेंज झाली तर ती गुड क्वालिटी साऊंड राहील का? नाही राहणार. सो द टोटल क्वालिटी ऑफ स्पीच अँड म्युझिक मस्ट बी अनचेंज्ड. ती चेंज झाली नाही पाहिजे. ओके, ठीक आहे. सो दिस इज द सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट. What is the third basic requirement? There must be no confusion due to the overlapping of the syllables. What is meant by the overlapping? Confusion. Yes, what is that? मी इथून लेक्चर घ्यायला लागलोय आणि कदम सरांनी दुसरी मीटिंग स्टार्ट केली, यालाच कनेक्ट केलं आणि कदम सर सुद्धा मॅथमॅटिक्स तुम्हाला शिकवायला लागले. तुम्हाला जी साऊंड एनर्जी तुमच्यापर्यंत प्रोपॅगेट होणार आहे ती माझी होणार आहे का कदम सरांची होणार आहे? ओव्हरलॅप होईल. दोघांची पण तुमच्यापर्यंत साऊंड एनर्जी प्रोपॅगेट होईल. मग ती काय होईल? साऊंड एनर्जी किंवा त्या साऊंड्स काय होतील? ओव्हरलॅपिंग होतील. मग तुमचं कन्फ्युजन होणार आहे का? नाही, मला मॅथ्स पण समजते आणि मला फिजिक्स पण समजते, असं होईल का? नाही. सो देअर मस्ट बी नो कन्फ्युजन ड्यू टू द ओव्हरलॅपिंग ऑफ द साऊंड एनर्जी. साऊंड एनर्जी ओव्हरलॅप नाही झाली पाहिजे त्या हॉलमध्ये. जर तसे झाली तर तो हॉल अकॉस्टिकली गुड हॉल असणार आहे का? नाही. सो देअर इज नो कन्फ्युजन ड्यू टू द ओव्हरलॅपिंग ऑफ द साऊंड एनर्जी. ओके, सो व्हॉट इज द नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट? So the reverberation should be quite proper. Okay, this sentence is very important for your MCQ. What is that? The reverberation should be quite proper. What is meant by the reverberation? Reverberation is very important, and neither too large nor to be small. So if there is the speech or if there is the music, then what is the reverberation time for the music and what is the reverberation time for the speech? Okay, what is that? Reverberation should be quiet. Yes, तिथं reverberation हे झालंच पाहिजे. आपण बघूया what is meant by the reverberation. पण काय सांगते? Yes, there is the reverberation quite proper. Reverberation हे जास्त सुद्धा नको आहे आणि reverberation हे कमी सुद्धा नको आहे. If there is the musical function, then the reverberation time should be 1 to 2 seconds. This sentence is very important for your MCQ. Reverberation time for the music is 1 second to the 2 second. And the reverberation time should be 0.5 second to 1 second for the speech. जर का तुमचं तिथे स्पीच असेल तर त्याच्यासाठी तुमचं रिव्हर्बरेशन हे झालंच पाहिजे, पण त्याचं टायमिंग किती असलं पाहिजे? 0.5 सेकंड टू 1 सेकंड. आणि जर का तिथं म्युझिकल फंक्शन असेल तर त्याचं सुद्धा रिव्हर्बरेशन झालंच पाहिजे आणि त्याचं टायमिंग किती पाहिजे? 1 सेकंड टू द 2 सेकंड. ओके, व्हॉट इज मीन बाय द रिव्हर्बरेशन? हे रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय असतं? व्हॉट इज मीन बाय द रिव्हर्बरेशन? येस, इकोच. ओके, एनी अदर? रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड. येस, व्हेरी गुड. अजून कोणाला काय सांगता येते का? बघा. येस, येस. अजून कोणाला काय सांगता येते? Repeated reflection of sound. Repeated reflection of sound. Yes, my screen is visible. पेंट ही ओपन दिसते तुम्हाला? पेंट का पेंट दिसते ना? ओके, समजा आपला एक हॉल आहे. जस्ट वन मिनिट, आय विल राईट. असा एक हॉल आहे, ठीक आहे. आता बघा, आपली क्लासरूम आहे असं कन्सिडर करा. क्लासरूम जर आपण कन्सिडर केले तर त्या क्लासरूम मध्ये फक्त वॉल्स, विंडोज अँड द सिलिंग अँड द फ्लोअर्स एवढंच असणार आहे का अदर काही ऑब्जेक्ट्स प्रेझेंट असणार आहेत? येस, येस, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर प्रेझेंट इन द क्लास और इन द हॉल. सपोज इथं आहेत बघा, इथे तुमचे स्टुडंट बसलेत, इथं बसलेत, असे काहीतरी बेंचेस आहेत बघा. आता बघा, आपण म्हणतो इफ लाईट वेव्ह और इफ लाईट रेज आर स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस
then there are 3 different phenomena. एखादी जर आपल्याकडे लाईट रे असेल आणि ती जर रे एखाद्या सरफेस वरती जर स्ट्राईक झाली तर तिथे कोणते कोणते फेनॉमेना होत असते तो काय काय होत असते तिथे. Yes, if any light ray strikes on the surface, then some part of that light ray is absorbed by the surface. Absorbed by the surface. त्या लाईटचा काही पार्ट हा लाईटने काय सरफेसने काय केला जातो, ऍब्सॉर्ब केला जातो. Some part of that light ray is transmitted, depends on the surface. जर तो सरफेस जर ग्लास मटेरियल असेल तर काय होईल तिथून ट्रान्समिट होईल. Some part of that light ray is reflected and some part of that light ray is the refracted. So same here, if any sound energy or if any sound wave strikes on the surface, जर का एखादी साऊंडची वेव्ह एखाद्या सरफेस वरती जर स्ट्राईक झाली तर काय होईल तिथं. Some part of that sound energy is reflected, some part of that sound energy is absorbed by the surface, and the some part of that sound energy is transmitted by the surface. आता ट्रान्समिट कशी काय होणार म्हणणार तुम्ही, कुठं साऊंड एनर्जी ट्रान्समिट होत असते सांगा बरं एखादं एक्झाम्पल की सर हा एक ऑब्जेक्ट आहे आणि याच्यावरती जर तुमची साऊंड एनर्जी स्ट्राईक झाली तर तिथून ट्रान्समिट होते. एनी एक्झाम्पल. Yes, any example? Any example? बर ट्रान्समिट होईल का नाही हे मला सांगा. होणार. ट्रान्समिट होणार. मग एक्झाम्पल टेल मी एनी एक्झाम्पल. बघा आता हे मी तुम्हाला विजिबल आहे ना, मी दिसतो का तुम्हाला. Yes, sir. हे मी कळलं हे काय लावलं, स्पीकर आहे का माईक आहे इथं. हे स्पीकर आहे बरोबर आहे. स्पीकर आहे. आता स्पीकर आणि माझा कान याच्यामध्ये एक छोटीशी ते स्पंज आहे बघा. स्पंज आहे बघा, आहे का. असतो गादी असतो तुम्ही हेडफोनला वगैरे युज करता बघा. आता मला ऐकू येतोय आवाज, पण जो स्पीकर आहे आणि माझ्या कानाच्या मध्ये काही ऑब्जेक्ट्स आहेत का. Yes, sir. तो स्पंज आहे ना, त्याच्यामधून साऊंड एनर्जी ट्रान्समिट होते ना. सपोज वी कन्सिडर द क्लॉथ. एखादं कापड घ्या आणि वन साइडला काहीतरी तुम्ही साऊंडचा सोर्स ठेवा, अदर साइडला बघा ऐकू येते का. येतं सर. म्हणजे त्याच्यातून ट्रान्समिट होते ना साऊंड एनर्जी. येस सर. क्लॉथ साऊंड एनर्जी ऍब्सॉर्ब सुद्धा करत असतो. लक्षात ठेवा, साऊंड एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब्ड बाय द क्लॉथ्स. तिथून रिफ्लेक्शन सुद्धा होत असतं. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द क्लॉथ. त्याच्यासाठी कोणतं मटेरियल युज केलं त्याच्यावर डिपेंड आहे. ओके, सेम हिअर. जेव्हा एखादी साऊंड एनर्जी इथं बघा जनरेट होत असते तेव्हा ती ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला प्रोपेगेट होईल. म्हणजे आता इथं स्पीकर आहे तुमचा जो लेक्चर देतोय, त्याच्यापासून साऊंड एनर्जी तुमची काय झाली, जनरेट झाली. जेव्हा साऊंड एनर्जी जनरेट होईल तेव्हा त्याच्या रे ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला प्रोपेगेट होतील. लाईक दिस. इकडे जाईल त्या हॉलच्या बाहेर नाही जाणार. जर एखादा ऑब्स्टॅकल असेल तर त्या भिंतीला थोडूनच पाठीमागे बाहेर येईल. इथून नाही जाणार, इकडे नाही जाणार तुमची एनर्जी. मग काय होतं, जर का साऊंड एनर्जी एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती ऑब्स्टॅकल वरती जेव्हा स्ट्राईक होते तेव्हा तिथं रिफ्लेक्शन होतं. तेव्हा तिथं काय होतं, रिफ्लेक्शन होतं इन द डिफरंट अँगल्स. वेगवेगळ्या अँगल मध्ये तिथं काय होतं, रिफ्लेक्शन होतं. मग बघा आता इथं एखादा ऑब्जेक्ट आहे तुमचा, ऑब्झर्वर आहे किंवा लिस्नर आहे. कुठं आहे, इथं बसलेला आहे तुमचा लिस्नर. इथं 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 तुमचा लिस्नर आहे. ठीक आहे. या लिस्नर पर्यंत सिंगल साऊंड एनर्जी प्रोपेगेट होईल का नंबर ऑफ साऊंड एनर्जीच्या रे प्रोपेगेट होतील तिथे त्या लिस्नर पेक्षा. नंबर ऑफ साऊंड एनर्जी. नंबर ऑफ साऊंड एनर्जी त्याच्यापर्यंत पोहोचते. म्हणजे बघा एक साऊंड एनर्जी जी आहे ती तुमची डायरेक्टली येईल ना, मी बोलतोय माझ्यापासून तुमच्यापर्यंत डायरेक्ट येईल ना एक. दुसरं काय होईल, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन्स होतील. इथं जाईल, इथून रिफ्लेक्शन होऊन त्याचं परत काय होईल, इथे येईल. अजून कुठेतरी एखादी साऊंडची एनर्जी इथं जाईल कुठेतरी, इथून पुन्हा याचं रिफ्लेक्शन होऊन इथे येईल काहीतरी.
ह्याला काय म्हणायचं? रिव्हर्बरेशन. याला काय म्हणायचं? रिव्हर्बरेशन. नंबर ऑफ टाइम्स साऊंड एनर्जी reaches to the listener. This is the reverberation. But there is the some time interval. तुमचा टाइम इंटरवल 2 सेकंड पेक्षा जास्त आहे तर तुम्ही काय म्हणणार तिथं? देर इज द इको. इको. There is the echo if your reverberation time is greater than the 2 second or the more than the 2 second. If your reverberation time is less than the 0.5 second, मग काय होईल? जर reverberation time सांगितलं तुम्हाला for speech reverberation time should be 0.5 second to 1 second. जर का 1 second 0.5 सेकंड पेक्षा जर reverberation time कमी असेल तर काय होईल? काय होईल? त्याला ऐकू येईल का? पोहोचणारच नाही साऊंड. येस, व्हेरी गुड. ती साऊंड एनर्जी तिथपर्यंत पोहोचणारच नाही, प्रोपॅगेटच होणार नाही. म्हणजे तिथं ऐकू येणार का? नाही ऐकू येणार. म्हणजे रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय लक्षात आलं तुमच्या? रिव्हर्बरेशन मस्ट Yes, बी. तिथं रिव्हर्बरेशन असलंच पाहिजे, बट क्वाइट प्रॉपर. एका कंडिशन मध्येच असलं पाहिजे ते. फॉर द स्पीच 0.5 सेकंड टू 1 सेकंड and for the musical function 1 second to the 2 second. This is the reverberation. Any doubt, any question in the reverberation? No, sir. No. Okay. Yes. Okay. Okay. My PPT is visible. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. What is the next? There should be no concentration of sound in any part of the hall. What is mean by that? There is no concentration of sound in any part of the hall. हॉल मधल्या कोणत्याही एका पॉइंट वरती, एका पार्ट वरती साऊंडचं कॉन्सन्ट्रेशन झालं नाही पाहिजे. व्हॉट इज मीन बाय दॅट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट साऊंड? येस, एनी आयडिया? येस, एनी आयडिया? येस, काय म्हणतो तुमच्या सर्वांच्या? टीव्ही आहे ना सर्वांच्याकडे? टीव्ही आहे ना? Yes. आहे. केबल आहे का डिश यूज करता तुम्ही? काय यूज करता? Dish. डिश यूज करता, बरोबर आहे. त्या डिशचा शेप कसा आहे? असं काहीतरी आहे का? असं त्या डिशचा शेप असं काहीतरी आहे का? Rectangular shape आहे असं sir. काहीतरी आहे का? असं पॅराबोलिक, सिलेंड्रिकल टाइप असं काहीतरी आहे का? असं असं इथे मी केला बघा शेप. असं आहे का? असतो का शेप डिशचा? पेंट तुम्हाला विजिबल आहे ना? मी नवीन शेअर केलंय स्क्रीन. येस. हा, असं काही शेप असतो का डिशचा? कॉन्केव्ह शेपड, पॅराबोलिक शेपड असतो का? ओके, ठीक आहे, असतो. डिशचा जो पत्रा म्हणतो आपण त्याला. पण ऍक्च्युअली जेव्हा आपला जो रिसिव्हर असतो टीव्हीचा, त्या रिसिव्हरला जी केबल आपण कनेक्ट केलेली असते, ती केबल इथं जो रिसिव्हर असतो असा एक छोटासा सर्क्युलर शेप असा एक समोरच्या बाजूला असतो, त्याला कनेक्ट केलेलं असतं का या डिशला कनेक्ट केलेलं असतं? रिसिव्हरला कनेक्ट असतो. या रिसिव्हरला कनेक्ट केलेला असतो, बरोबर आहे. या रिसिव्हरला कनेक्ट केलेला असतो. मग ही जी डिश असते ह्याचा काय यूज आहे? कशासाठी यूज करतो आपण ती डिश? कॉन्सन्ट्रेशन करण्यासाठी, बरोबर आहे. नंबर ऑफ सिग्नल्स कलेक्ट करण्यासाठी. आपल्याला बघा, आपण कुठे पहिले असंच बघा, छोट्या असताना एखाद्या घराच्या छतावरती जाणार, तो ठरवणार आलं का सिग्नल, आलं का सिग्नल, का तू म्हणणार होय नाही, होय नाही. होत होतं ना तसं? एखादं खालनं वरडायचं आणि एखादं वरून वरडायचं छतावर. किती टक्के आले, फ्रिक्वेन्सी आली का नाही चेक करायचं बघा. ही जी डिश काय करत असते, collects the number of signals and reinforced at a single point. हे नंबर ऑफ सिग्नल्स कलेक्ट करत असते. या डिश वरती जेवढे काही नंबर ऑफ सिग्नल्स स्ट्राईक झाले, ते सिग्नल्स काय होत असतात, रिफ्लेक्ट होऊन हा जो रिसिव्हर असतो ना, या रिसिव्हर वरती कलेक्ट होत असते. म्हणूनच आपल्याला ते सिग्नल गुड क्वालिटीचे सिग्नल्स भेटत असतील आणि पिक्चरची क्वालिटी आपल्याला चांगली दिसत असते. बघा आता, जर का साऊंड एनर्जी
अशी एखाद्या ठिकाणी जर का कॉन्सन्ट्रेट झाली एखाद्या पार्ट वरती, तर इथला जो लिस्नर आहे त्याचे कान राहतील का फाटून जातील, तुटून जातील? काय होईल? त्याला व्यवस्था काय येईल का? समजा No, मी sir. काय No, केलं, sir. नाही ऐकू येणार व्यवस्थित. कॉन्सन्ट्रेशन, साऊंड एनर्जीचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होईल तिथं, तो तिथं बसणारच नाही, तिथून निघून जाईल. बघा तुम्ही सिनेमा थिएटर हॉलमध्ये गेला तर तिथं कधी तुम्ही बघितलं कॉन्केव्ह शेप्ड, सिलेंड्रिकल शेप्ड किंवा पॅराबोलिक शेप्ड ज्या भिंती असतात का हो, भिंती तिथल्या Yes, sir. युनिफॉर्म असते, युनिफॉर्म असते, Yes, sir. युनिफॉर्म असते. जर का बॅक साईडचा जर सरफेस बघितला असला तरी तिथं साऊंड ऍब्सॉर्बंट मटेरियल कोट केलेलं असतं. तुम्ही जर थिएटर मध्ये गेला, सिनेमा थिएटर मध्ये जर बघितलं तर तिथं साऊंड ऍब्सॉर्बंट मटेरियल कोट केलेलं असतं. म्हणजे बघा, आपल्या घरातल्या भिंती बघतो आपण आणि थिएटर मधल्या भिंती बघता, या सेम असतात का डिफरंट असतात? डिफरंट असतात. डिफरंट असतात, डिफरंट असते. तिथं काय असतं, साऊंड ऍब्सॉर्बंट कोटिंग असते त्याच्यावरती. आपल्या जे असते ते प्लेन युनिफॉर्म भिंती असतात. ओके, सो in the hall at a particular region, at a particular part, there is no concentration of the sound energy, no concentration of the sound energy. आपण सुद्धा एखाद्या वेळेस आपण करतो किंवा म्हातारी माणसं वगैरे करते, तेव्हा जर काय ऐकत नसलं तर असं कानाला हात लावतो, बघ करतो तसं, आवाज येतो का आपल्याला जास्त? म्हणजे काय करतो आपण, साऊंड एनर्जी कलेक्ट करतो आणि एकाच ठिकाणी ते काय करत असतो आपण, रेनफोर्स्ड, म्हणजे एकाच ठिकाणी ती स्ट्राईक करत असतो, म्हणजे आपल्याला चांगला क्वालिटीचा आवाज. तर असं कोण आहे का जास्त आवाज येतोय तरी सुद्धा कानाला असे हात लावले आणि ऐकतोय, बंद करतो आपण त्यावेळेस, नाही ऐकत नाही त्यावेळेस, घेत कलेक्ट करत नाही. समज लक्षात आलं तुमच्या? Yes. Yes, yes. So there should be no concentration of sound in any part of the hall. Okay. What is the next? The boundaries should be sufficiently soundproof. Yes, attach me. For what? For the extraneous noise. What is meant by the extraneous noise? Extraneous noise कोणता असतो? तुम्ही एखाद्या हॉल मध्ये बसला, लिस्नरचा आवाज सोडून तुम्हाला एक्स्ट्रा व्हॉइस कशाचा येत असतो? नॉइस, एक्स्ट्रा आवाज कशाचा येत असतो? फॅन असतो, फॅनचा आवाज येतो का हो कधी कधी? येस, फॅनचा आवाज येतो का कधी तुम्हाला? बोलाय सर, जस्ट 1 मिनिट. ओके, येतो का आवाज तुम्हाला? एक्स्ट्रा तो जो व्हॉइस असतो त्याला आपण एक्स्ट्रानियस नॉइस म्हणतो. ड्यू टू द इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस, ड्यू टू द विंडोज, ड्यू टू द डोअर्स अँड ड्यू टू द that floors, due to the drilling, due to the walls, there is the extraneous noise. For example, आपण म्हणतो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस, जे इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस असते त्याच्यामुळे एक्स्ट्रानियस नॉइस तिथे जनरेट होतो. म्हणजे काय होतो, फॅनचा आवाज येतो, तो इलेक्ट्रिक अप्लायन्स मुळेच आवाज येतो ना. दिस इज द एक्स्ट्रा नॉइस. कधीतरी एखादी तुम्ही ट्यूबलाइट बघता बघा, जर ती खराब झालेली असेल तर आवाज येतो बघा त्याचा, एक पर्टिक्युलर ट्यूबलाइटचा. दिस इज द एक्स्ट्रानियस नॉइस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस. Due to the AC, due to the ventilators, there is the extra noise. We call this is the extraneous noise. Okay. आता ह्या डोर्स आणि विंडोज मुळे एक्स्ट्रानियस नॉइस कसा क्रिएट होत असतो? येस, टेल मी. येस, जे डोर्स आहेत, ज्या विंडोज आहेत, त्याच्यामुळे एक्स्ट्रानियस नॉइस कसं काय क्रिएट होत असतो? येस, एनी आयडिया? येस, मी ऑडिबल? Yes, sir. माझा आवाज येतो Yes, सगळ्यांना? sir. Yes, sir. काय वेगळं सांगायला लागलो का? आज कोणच रिस्पॉन्स देत नाहीत. काय जे डे टू डे लाईफ मध्ये आपल्या होते तेच मी सांगायला लागलो आज, वेगळं काय नाही सांगा. सेमीकंडक्टर मध्ये काय तर वेगळं सांगितलं, क्रिस्टोग्राफी मध्ये काय तर वेगळं सांगितलं, पण आज जे बोलतोय ते डे टू डे लाईफ मध्ये आपण ऑब्झर्व करतोय ते बोलतोय. सर्वांना समजते ना? Yes, sir. ओके, मग आता मला सांगा, डोअर्स अँड विंडोज मुळे जो आपण म्हणतो, जे आपण म्हणतो डोअर्स आणि विंडोज मुळे आपल्याला एक्स्ट्रानियस नॉइस ऑब्झर्व होते, तो कसा क्रिएट होत असतो? साऊंड रिफ्लेक्ट होऊन त्याच्यावर. डोअर्स अँड विंडोज मी तुम्हाला सांगितलं,
एक्स्ट्रॉनियस नॉईस म्हणजे जो अदरवाईज जो स्पीकर असतो किंवा जे फंक्शनलचा जो साऊंड असतो तो सोडून जो दुसरा वेगळा आवाज असतो त्याला आपण एक्स्ट्रॉनियस नॉईस म्हणतो. म्हणजे आता फॅन चालू आहे पण तो खराब आहे, खटाक 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 वाजतोय. एखादी ट्यूबलाईट आहे खराब झाली त्याचा एक पर्टिक्युलर ट्यून मध्ये त्याचा आवाज असतो बघा, त्याला आपण एक्स्ट्रॉनियस नॉईस म्हणतो. आता डोअर्स आणि विंडोज मुळे कसं काय तयार होतं? त्यांच्या फ्रिक्शन मुळे. त्यांच्या फ्रिक्शन मुळे. येस. अजून बघा आपल्याकडे वारा असतो, पश्चिमी वारा असतो आपण म्हणतो, त्याच्यावर ते आदळणं, वारात येणं जाणं, त्याच्यामुळे सुद्धा डोअर्स आणि विंडोज काय होते, आवाज येतो. दिस इज द एक्स्ट्रॉनियस नॉईस ड्यू टू द डोअर्स अँड द विंडोज. मग मला सांगा जो फ्लोअर्स असतो, फ्लोअर्स मजला, तिथे एक्स्ट्रॉनियस नॉईस कसं तयार होत असतं? तुम्ही एखादं स्टायलिश सूट बूट घालून चाललाय आणि स्टाईलची परिचय आहे, तुमच्या पायाचा आवाज येतो का तिथे ड्यू टू द स्टेप्स? Yes, sir. दिस इज द एक्स्ट्रॉनियस नॉईस ड्यू टू द फ्लोअर्स. त्याला काय म्हणायचं, तो एक्स्ट्रॉनियस आवाज झाला कशामुळे? द फ्लोअर्स मुळे. एखादी भिंत, आपण भिंती आहेत आणि पलीकडच्या बाजूला क्लासरूम मध्ये कोणतं ड्रिलिंग करायला लागलं भिंतीला, तर आपल्या क्लासरूम मध्ये त्याचा आवाज येतो का? येस सर. येतो सर. Yes, Yes, sir. yes, yes. This is the extraneous noise due to the walls. मग हा जो नॉइस तयार होतोय तो नॉइस क्रिएट होऊ नये म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? द बाउंड्रीज शुड बी सफिशियंटली साऊंड प्रूफ. ज्या वॉल्स आहेत, जे फ्लोअर्स आहेत, त्या आपण साऊंड प्रूफ मटेरियलनं कोटिंग केलं पाहिजे. ओके, ठीक आहे. And the last, there should be no resonance within the building. There should be no resonance within the building. Means resonance नाही झाला पाहिजे. म्हणजे आता जे तुम्हाला सांगितलं बघा, साऊंड एनर्जी जास्तीत जास्त कशातून प्रोपॅगेट होते, त्याची इंटेन्सिटी जास्त कशात असते? सॉलिड मध्ये असते. मग बिल्डिंगच्या कोणत्याही कॉर्नर वरती जर एखादं ड्रिलिंग चालू असू देत किंवा कोणतेही मटेरियल, कोणतेही वर्क चालू असू देत, त्याच्यामुळे जर तिथे साऊंड क्रिएट झाला तर पूर्ण बिल्डिंग मध्ये त्याचा डिस्टर्बन्स होतो आणि तिथे एक्स्ट्रॉनियस नॉइस काय होत असतो, तयार होत असतो. सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द सर, अकॉस्टिकली गुड हॉल. येस, ते इक्लॉन इफेक्ट राहिला. ओके, ठीक आहे. तर ते इक्लॉन इफेक्ट आणि इको. इको म्हणजे काय की एकदा 2 ते 3 वेळा आवाज येणं, रिपीट होणं. इक्लॉन म्हणजे नंबर ऑफ टाइम्स होणं. इक्लॉन मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेडली. ओके, वरती Okay, सांगितलं sir. म्हणून मी आता खाली त्याला रिपीट केलं नाही. फर्स्ट सेंटेन्स मध्ये जावा, देअर शुड बी नो इको. ओके, ठीक आहे. सो इज एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? नो सर. नो सर. ओके, सी इथे दाखवलं बघा, रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड एनर्जी. एक जो जातो तो आपला डायरेक्टली साऊंड जात असतो आणि दुसरं ड्यू टू द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन्स. सो दिस इज द रिव्हर्बरेशन. दिस इज द रिव्हर्बरेशन. सियर एक जी एनर्जी जाते ते डायरेक्टली जाते, पास होते, आणि जे दुसरं जे आहे ते नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन्स होऊन लिसनर पर्यंत नंबर ऑफ टाइम्स आपला आवाज रीच होत असतो, पोहोचत असतो. ओके, ठीक आहे. नाउ we define the two important terms. First one is the reverberation and second one is the reverberation time. So how we define the reverberation? So reverberation is defined as the persistence or the prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. Is the correct statement? Please read me carefully. The reverberation is defined as the persistence or the prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. एखादा साऊंडचा सोर्स ऑन आहे, मी तो सोर्स ऑफ केला तरी सुद्धा मला त्या हॉलमध्ये काही साऊंड आवाज येतोय, त्याचं काहीतरी हर्ड होतोय, त्याला आपण काय म्हणतो? रिव्हर्बरेशन. This is known as the reverberation. बरोबर आहे का हे? येस, बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, म्हणजे sir. बघा, माझ्यापासून साऊंड एनर्जी जनरेट होते, तुमच्यापर्यंत येते, प्रोपॅगेशन आहे.
माझ्यापासून तुमच्यापर्यंत येते. आता मी एखादी साऊंड एनर्जी जनरेट करून स्टॉप झालो, पण ती तुमच्यापर्यंत येते ना, तरी सुद्धा येते. स्टॉप झालो तरी सुद्धा येते, पण ती कंटिन्युअसली येते का काही टाइम इंटरवल पुरती येते? फॉर अ पर्टिक्युलर टाइम इंटरवल. काशी कंटिन्युअस येतच राहते नंबर ऑफ कितीही टाइम इंटरवल यायला तरी? नाही सर. नाही, काय फॉर द पर्टिक्युलर टाइम इंटरवल. सो दिस इज नोन एज द रिव्हर्बरेशन. साऊंड जेव्हा आपण साऊंडचा सोर्स ऑफ करतो तरी सुद्धा तिथं आपल्याला साऊंड एनर्जी ऑब्झर्व होते, त्यालाच आपण काय म्हणतो? रिव्हर्बरेशन. सो the statement of the reverberation is that the reverberation is defined as the persistence or the prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. What is meant by the reverberation time? Reverberation time म्हणजे काय? Time taken to the reverberation असं म्हणता येईल का? Time taken to the reverberation. Reverberation होण्यासाठी जे टाइम लागतो त्याला आपण reverberation time म्हणू शकतो. Yes or no? Yes sir. Yes, time taken to the reverberation is known as the reverberation time. Is known as the reverberation time. So the time of reverberation is defined as the time taken for the sound to fall below the minimum audibility measured. बघा आता एक एक्झाम्पल घेऊया. एक काहीतरी आपण कंडिशन्स कन्सिडर करूया. Just 1 minute, I will show it. समजा माझा जो साऊंड जो आहे तो जनरेट होतोय, तो इथून जनरेट होतोय, ठीक आहे, या स्पीकर पासून. आणि ज्या साऊंड वेव्स माझ्या प्रोपॅगेट होते कुठपर्यंत होते? या लास्टच्या ऑडियन्स पर्यंत, या लास्टच्या ऑडियन्स पर्यंत, लिसनर पर्यंत प्रोपॅगेट होते. आता बघा, पहिली जी माझी साऊंड एनर्जी असेल, पहिली जी वेव्ह असेल, ती इथून इथं डायरेक्टली जाईल, की ज्याची इंटेन्सिटी ही मॅक्झिमम असेल का मिनिमम असेल? जे डायरेक्टली साऊंड वेव्ह आहे त्याची इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असेल. येस, व्हेरी गुड. सेकंड इथून कुठंतरी रिफ्लेक्ट होऊन जाईल, थर्ड इथून कुठून तरी रिफ्लेक्ट होऊन जाईल. पण असं होतं का हो की मला आवाज येत नाहीये, बंद झाला म्हणजे साऊंडच्या वेव्ह येण्याच्या बंद झाल्या, असं काय आहे का वर्णिशन? नाही. इंटेन्सिटी कमी झाली, ती बिलो ऑडिओबल रेंज झाली. आपल्याला ऐकायला येण्याची जी रेंज असते त्याच्यापेक्षा कमी. किती असते ऑडिओबल रेंज ऑफ ह्युमन? 20 hertz to 20 हर्ट्ज टू 20 yes, 1000 kilohertz. 1000 20 hertz. kilohertz 20 hertz to the 20 kilohertz. आपल्याला ऐकू येत नाहीये म्हणजे असं नाही समजायचं की ती रिफ्लेक्शन थांबलेलं आहे, त्याचं नाहीये. वेव्ह येते पण त्याची जी रेंज आहे, त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती बिलो ऑडिओबल रेंज आहे. म्हणजे बघा, हे स्टेटमेंट ते सांगते का? So the time of reverberation is defined as the time taken for the sound to fall below the minimum audibility measured from the instant when the source stopped emitting energy, and this is known as the reverberation time. Or in another term you can say just the time taken to the reverberation is known as the reverberation time. Any doubt? Any question? Any doubt? Any question? No sir. No. Okay. So हा जो सेबीचा फॉर्म्युला आहे याच्यावरती एक स्मॉल फॉर्म्युला आहे इथे दिला बघा. T is equal to 0.165. हे आपण उद्या डिस्कस करूया. Okay. So up to the definition of reverberation and the reverberation time. If any doubt, if any question, then please ask me. So today we stop here. Up to tomorrow evening 4 PM, please upload your assignment 1 and assignment number 2. ज्या तुम्हाला लिंक प्रोव्हाइड केले त्याच्यावरती असाइनमेंट नंबर 1 आणि असाइनमेंट नंबर 2 उद्या 4 वाजेपर्यंत अपलोड करा. त्याच्यानुसार मी ते कलेक्ट करतो. सेकंड, आपला यूटीचा पेपर किती तारखेला आहे?